Okay, we'll go to the question part 3. Your house, airport Kiratine. Behind how far is it from your house to the airport? Right. Question number 4. Put in it or there. So මෙන්න මේක first paper එකේ අපිට හම්බ වෙයි. This pattern appears in the first paper. නේ? මේ පුංචි පුංචි වචන දාලා හිස්තැන් පුරවන එක නේ. බයි ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉගෙන ගමු ලියමු බලන්න. It rains a lot in winter. There was a strong wind yesterday. කරමු. Right, first one. It rains a lot in winter. There was a strong wind yesterday. Third again, it was a nice day yesterday. It again. Number 4. We can't go skiing. There isn't any snow there. Number 5. It's hot in this room. Number 6. I was afraid because it was very dark. Just on there. There was a storm last night. Did you hear it? Just on it. Can put marks. We'll go to the next one. Yeah, another. One question only. Complete the sentences. වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්නලෝ. තෝරා ගැනීමක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. lazy රටාව it is ඔන්න එක වචනයක් මෙතනින් ගන්න ඕනේ. to එක ගත්තා මෙතනින් ගත්තා. මොකද first one? If you go to bed late. ඔයා ඇඳට ගියොත් පරක්කු වෙලා it is ගත්තා මෙතනින් difficult to මොකද්ද get up early in the morning. හරි. පුතේ කරමු. hello Jill. කොහොමද Jill? It is ඔන්න හොයාගන්න. How are you කියන එක. ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක් වෙන්නද නේද? ඔයා යලි දකින්න ලැබීම සතුටක්. ඒකට තුන්වෙනි එකකින් කියන්න නැති මේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්න හරි අමාරු සද්ද වැඩි වගේ අර්ථයක් ගන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ.
ඊට පස්සේ කියන්නේ නිකන් යාළුවෝ හදාගන්න ලේසි වගේ. හැමෝම හොඳට ඉන්නවා මෙතන. වැඩ කරනවා. Fourth one. මිතුරන් සාදා ගැනීම පහසුයි වගේ අර්ථයක්. Next one. විවිධ ස්ථාන වලට ගමන් කිරීම කොයිතරම් සුන්දර දෙයක්ද නේ? රසවත් දෙයක්ද? ලස්සන ගත්තොත් එහෙම තනියම යන එක ඉතින් භයානකයි නේ රැට කියලා මේ කියන්නේ. right. තරවන අපි කරා මම උත්තරේ කියන්න ඕනේ දවලන්ට if you go to bed late එක හරිනේ hello Jill එකට එන්නේ it is nice to see you again කියන එක it is nice to see you again third එකට එන්නේ it is impossible to work in this office it is impossible to work in this office fourth එකට it is easy to make friends number 5 it is interesting to visit different places number 6 it is dangerous to go out alone ලකුණු දාන්න you go to the page number 17 පුතේ 17 ටයම් අපි have a story පොඩි කතාවක් තියෙනවා අපිට so දෙකපාරක් තනියම ඔයගොල්ලෝ මේක කියව ගන්න අමාරු වචනයක් ආවොත් ඉරි ගහන්න බලන්න ගොඩක් ලේසි මේවා චුට්ටක් ඉක්මන් කරමු okay I'll read just follow it again Kalkars a great many years ago there lived in a village at the foot of a mountain a man called Kalkars Kart was a goatherd and every morning
he drove his flock to a part of the mountainside where there were patches of good grass. In the evenings, he sometimes thought it too late to drive his flock home, so he used to shut up the animals in a ruin in the woods. The ruin was part of an old castle that had long been deserted, and the walls were high enough to form a vault in which he could count his goats and let them rest for the night. One evening, he found that the prettiest goat of his flock had vanished soon after they were driven into the vault. He searched for it everywhere, but in vain. So I am going to explain මම මේක පැහැදිලි කරන්න. අපි කතා කරන්න පුතේ කාල් කාර්ස් කියලා මිනිස්සෙක් ගැන. A great many years ago කියන්නේ වසර ගණනාවකට පෙර. දැන් මම මේවා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ සමහර වචන කෑලි ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනි. A great many years ago. බොහෝ කාලයකට පෙර කියනවා. ඒවා ලියන විදි මේවනේ. ඒතර අපිට ඕලල් විභාගෙදී රචනාව හරි කතාවක් කරලා ලියන්න වෙනවා. ඒතර මේ පැටර්න්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ වසර ගණනාවකට පෙර ජීවත් වුණාලු ගමක at the foot of a mountain. මේ ගම තිබුණේ කන්දක් පාමුල. foot කියන්නේ පාමුල. කාල් කාර්ස් කියලා මිනිස්සෙක්. Carl was a Goddard. Goddard කියලා කියන්නේ එළුව බලා ගන්න මිනිස්සයා. තේරුම් ගන්න. මේක හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කව් කියන වචනේත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම herd කියන එක අපිට එනවා cow herd. sheep කියන වචනේත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම herd කියන එක අපිට එනවා shepherd කියන එක. ඒ වගේම goat කියන එකත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම අපිට herd කියන එක අපිට මේ තියෙන වචනේ හැදෙනවා නේද? G O A T H E R D. Goddard කියලා කියන්නේ shepherd කියන්නේ බැටළුව බලා ගන්න එක්කෙනා, cow herd කියන්නේ හරක් බලා ගන්න මිනිස්සයා, goddard කියන්නේ එළුව බලා ගන්න මිනිස්සෙක්. Okay. And every morning හැමදාම උදේ drove කියන්නේ දක්කගෙන ගියා. එයාගේ රංචුව flock කියන්නේ සත්ව රැළ කියන එක. To a part of the mountain side. කන්දේ පැත්තකට මෙයා අරගෙන යනවා. එතෙන්ට අරගෙන යන්නේ එතන තියෙනවා there were patches of good grass. හොඳ තනකොළ. සතුන්ට කන්න පුළුවන් හොඳ තනකොළ මෙතන තියෙනවා. හවසට සමහර වෙලාවට එයා හිතනවා too late. පරක්කු වැඩි. අපහු drive කියන දක්කන් යන්න flock මේ රංචුව ගෙදර අරන් යන්න. ඉතින් මෙයා පුරුදු වෙලා හිටියා used to කියන්නේ පුරුදු වෙලා හිටියා කියන එක. used to කියන්නේ පුරුදු වෙලා හිටියා. shut up the animal. shut කියන්නේ වහනවා, ගාල් කරනවා කියන එක. ruin. ruin කියන්නේ ඔය නටබුන් වෙච්ච ස්ථානයක තිබුණු තැනක් ruin. කැලෑවේ ඔය පරණ අතෑරලා දාපු ගොඩනැගිල්ලක් බලකොටුවක් එන්න. ඉතින් ඒකේ නටබුන් තිබුණා. මෙන්න මේවා අතරට තමයි සතුටු ටික අරගෙන යන්නේ. The ruin was a part of an old castle, right? ඒක පරණ බලකොටුවක්. ඒ බලකොටුවක ඉතුරු වෙච්ච දේවල්. Had long බොහොම කාලයකට කලින් deserted. මේක අතෑරලා දාලා. දැන් desert කරනවා කියන්නේ අතෑරලා දානවා. කවුරුත් නැහැ මෙතන. And the walls were high. බිත්ති තියෙනවා තාම තාප්පු වගේ වටේට. ඒකේ උස ඇති to fold fall කියන්නේ වැටක්. පොඩි ආවරණයක්. සතු ටික ගාල් කරන ගාලක් වගේ දෙයක්. In which he could count his goats. මෙයාට පුළුවන් එළුටි ගණන් කරලා ඇතුළට අරගෙන ඒක ඇතුළේ තියාගන්න පුළුවන්. Let them rest for the night. රැයට මේගොල්ලන්ට නිදහසේ ඉන්නත් පුළුවන් එතකොට නේ. හැබැයි එක සන්ධ්‍යාවක එයා දකිනවා එයාගේ රැළේ හිටපු ලස්සනම goat එළුවා vanished. අතුරුදහන් වෙලා කියලා.
soon after they were driven into the fold. අර fold එකට ගෙනාපු ගමන් බලපු ගමන් දැක නැහැ. He searched for it everywhere. හැමතැනම හෙව්වා ගිහිල්ලා. But ඒ වුණාට in vain. In vain කියන්නේ නිෂ්ඵල වුණා. ඒ කියන්නේ උත්සාහය අසාර්ථක වුණා කියන එක. right. මම ඔන්න කතාව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. Now look at the questions. උත්තර ලියන්න මේ පොතේ ලියන්න යන්න එපා තාම. පොඩ්ඩක් අපි මේක සාකච්ඡාවක් කරලා ඉවර කරගමු ඉස්සෙල්ලා. So but you are given 9 questions. ප්‍රශ්න 9ක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා පුංචි උත්තර ටික හොයන්න බලන්න. කෙටි උත්තර හොයලා ඉරි ගහන්න හරි මේ ඉස්සරහින් ලියා ගන්න හරි පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. short answers විතරයි. හොඳට කියවන්න ප්‍රශ්න. right බලමු අපි. number 1. උත්තර මාක් කරගන්න. cars lived. උත්තර වෙන්නේ in a village right at the foot of a mountain කියන එකනේ. ඔන්න 4 තමයි උත්තරේ. එතන මේකට උත්තරේ කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් full answer එක. The full answer is cars lived in a village right at the foot of a mountain. Straight away you can write. ඔන්න first එක හරි. full answer ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. දෙක බලන්න පුතේ. When did the story happen? එතකොට උත්තරේ a very long time ago නේ. උත්තරේ පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙම. This story ක්‍රියාපදේ happen. හැබැයි did එකක් තියෙන හින්දා මේක අතීත කාලයි happened කියලා අපි උත්තරේ ගන්න. දෙක කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපිට. Carl was in charge of a flock of goats. කෙලින්ම උත්තරේ එනවා. 4 ආයි වෙනස් වෙන බලන්න. At what time of day did he drive his animals to feed? මොන වෙලාවද සත්තු දක්කගෙන ගියේ කෑමට? ඒක අපි උත්තරේ පටන් ගන්න he drive කියන වචනේ
did එකත් එක්ක එකතු වුණාම හැරෙනවා අතීත කාලෙට drove. He drove his animals to feed කියලා උදේද දවල්ද කියලා ලියන්න පුළුවන්. Next one. What was the ready-made fold he found on the mountain side? කන්ද උඩ කන්ද පැත්තක එයාට හම්බුණා පුංචි වටකුරු තැනක්. ඒ මොකද්ද කියලා අහන්නේ. ඒතර උත්තරෙන් පටන් ගන්න ඕනි. පටන් ගෙන අපි ලියනවා was the ready-made fold he found on the mountain side. When did he sometimes use this place? මෙයා මේක මොන වෙලාවටද පාවිච්චි කරේ? He sometimes used කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ අතීත කාලයනේ. එහෙනම් used this place කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න දවල්ද රෑද කොයි වෙලාවෙද කියන එක. Which one of his flock was missing? උත්තරෙන් පටන් ගන්න පුතේ කියලා ලස්සනම එකනේ. One of his flock was missing. What did he do? එයා මොකද කරේ? When he discovered his lost. He කියලා උත්තරේ ලියන්න. When he discovered his loss. He drove his flock to certain places. එයා තනින් තනට සතු දක්කගෙන ගියේ ඇයි? 100 උත්තරේ because the best grass was to be found there. ඒකෙත් උත්තරේ පුතේ කෙලින්ම එනවා. Straight answer එකක් තියෙන්නේ. He drove his flock to certain places because එක කණිකමා එකක් තියෙන්න ඕනේ. Because the best grass was to be found there. Right. Now you can take your writing books. ලියන පොත ගන්න. Put the topic එක ලියන්න. කියලා පුතේ full answers ටික විතර ටක් ගාලා ලියන්න. මම ඔක්කොම ටික කියලා දීලා තියෙන්නේ. දිනේ දාන්න for the date.
හරි නේද පුතේ වෙලා ඇති කියලා හිතනවා ලියාගන්න එක. මම ප්‍රශ්නෙත් කියලා දෙනවා උත්තරෙත් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ උත්තර ලියන රටාව. full sentence එකක් හදාගන්න විදිය. ඒක හදලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So we'll go to the right hand side. අපි ඔක දකුණු පැත්තට යමු. Okay. Oh, there's another one. Question number 10 එකත් කරන්න පුතේ. What words or phrases in the story mean? පොතේම කරමු එකත් 10 වෙනි එකත්. මේවට සමාන වචනයක් හොයන්න ඕගොල්ලෝ. A place for keeping goats. එළුවෝ ගාල් කරන්න පුළුවන් තැනකට කියන තනි වචනයක්. Number of goats. එළුවෝ රැළකට කියන රංචුවට කියන වචනය. Disappeared. නැති වෙලා ගියා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Without succeeding. සාර්ථක වුණේ නැහැ, අසාර්ථක වුණා කියන එක. ඔකට සමාන වචනයක් හොයන්න. ඡේදයෙන් හොයන්නේ. මම හිතන්නේ පුතේ place for keeping goats කියන එකට ගලපෙනවා fold එක FOLD fold. Second one, number of goats. Herd, HERD, herd. Sorry, flock නේද පුතේ flock කියලා තිබුණේ FLOCK flock. Disappeared, vanished කියලා වචනයක් තිබුණාද කොහෙද? Yes, vanished. Next one, without succeeding in vain. නිෂ්ඵල වුණා, අසාර්ථක වුණා කියන එක. We go to the second one. අපි යමු දෙවෙනි එකට ඕකේ. අපි දකුණු පැත්තේ ඔක්කොම කරන්නේ නැහැ. වාක්‍ය පහක් තියෙනවා. Here are 5 sentences from a story. මේක ටියුට් එකෙම කරන්නේ පොතේ නෙවෙයි. Here are 5 sentences from a story, but they are not in the order in which things happened. ඒවා පිළිවෙලට නෙවෙයිලු තියෙන්නේ. කතාව වෙච්ච. එතකොට ලියන්න කියලා කියන්නේ අපි අංක දාමු. We'll put numbers. ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය පහ කියවන්න. වාක්‍ය පහ කියලා ඉස්සෙල්ලාම වාක්‍ය මොකද්ද? ඒකට අංක 1 දාන්න. Put numbers like that. පොතේ ලියන්න එපා. He tried hard to find the reason for the break. කැඩෙන්න හේතුව හොයන්න ගොඩාක් එයා උත්සාහ කරා. There seemed to be nothing he could do. පේන විදියට මුකුත් කරන්න බෑ වගේ. වැඩසටහන අතරතුරදී රේඩියෝ එක නැවතුණා.
ටික වෙලාවකට පස්සේ එයා මේ වැඩේ අත්හැරියා දුකෙන් කනගාටුවෙන්. ඩේවිඩ් සෙට් එක කියලා කියන්නේ පුතේ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රය ගාවට ගමන් කරා කියන එක. එතන මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක වෙන්න ඕනේ එක නේද? maybe number 1. මේක වෙන්න ඕනේ number 2. මේක වෙන්න ඕනේ number 3. මේක number 4, මේක number 5. ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. right පුතේ අපි part 3 එක homework එක ලියා ගන්න. එංගලීසි කරන්න ඕනේ. ඒකේ ශ්‍රී ලංක පද හොයන්න තියෙන්නේ. We are doing part 4. රතු පාට පෑනක් ගන්න take red pen. ඒක මෙතනම කරමු අපි. විරාම ලක්ෂණ දාන්න තියෙන්නේ. හරි. කරන්න බලන්න. capital කරන තැන් capital කරන්න comma full stop question marks ඕවා දාන්න ඕනේ. First one, once upon a time, capital O එන්න බෑ මේකනේ. Once upon a time there were here මෙන්න මෙතන කමායක් එන්න ඕනේ. A rabbit and a tortoise full stop. He is not tired at the moment. Capital H. He is කියනවනේ මෙතන apostrophe එකක් එන්න ඕනේ. Not tired at the moment full stop. It's not so much its shape and its size. Capital I. The it's can it is කියන එකේ short form එක invert මෙතන එන්න ඕනේ apostrophe එක. Not so much its shape as its size full stop. Capital T apostrophe that's not so full stop. Right, go to the last one, part 5 එකට යමු අපි. The question is odd man out. Odd man අපි කලින් කරලා තියෙනවා මේවා. නොගැලපෙන කෙනා ඉවත් කරන්න. නොගැලපෙන පුද්ගලයා නැත්නම් නොගැලපෙන කෙනා වයින් කරන්න. Look at the example boy
girl lass woman tiger කොල්ලා කෙල්ල ලෑස් කියන්නේ ගෑන් ළමයාට කාන්තාව ටයිගර් කොටිය ගැලපෙන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට දැන් අපි ආව අයින් කරනවා right මේ හතරෙත් පුතේ ගැලපෙන්නේ නැති කෙනා අයින් කරනවා first one gavel prison goal jail ඒක පුතේ ගැලපෙන්නේ නැති goal කියන එක මෙයා odd man ගැවුල් කියන්නේ හිරගේ කියන එක father mother uncle sister uncle ගැලපෙන්නේ නැහැ අපිට මෙයා කට්ට විනාඩියකින් ලොග් ඉන්න ඔයගොල්ලෝ tennis football ice hockey golf ice hockey tennis වලත් බෝලේ රවුන්ඩ් football වලත් බෝලේ රවුන්ඩ් golf බෝලේ රවුන්ඩ් ice hockey ඩයිස් එකක් තියෙන්නේ cycle walk tram march cycle බයිස්කල් පදිනවා කියන එකනේ අනිත් ඔක්කොම පයින් යන ඒවා